Good morning, all of you. Today we have to start our first lecture of imperative programming. First, we have to discuss about syllabus of this subject. So first, one course code of this subject is USIT 101, and 75 marks theory examination will be conducted of this subject, and 25 marks internal marks will be there, and separate passing between theory examination and internal marks. 40% passing will be there. So next, there are total 5 units in these subjects, and this subject is completely based on C programming language. So here it is a list of reference books will be there, and you can download PDF of these reference books, and hard copy of these books will be available on library. So the 50 marks, 50 marks, so this subject contain 50 marks practical, and total there are 10 practicals are there, which is based on C programming language. So the separate passing for this practical. So the so we can start our first point, our first unit of this subject imperative programming language is algorithm. So what is algorithm? Algorithm is a set of steps to solve a particular problem or order set of unambiguous steps. It's called as algorithm. So what is algorithm? Sequence of steps to solve a particular problem. It's called as algorithm. So there are number of characteristics of algorithm. First one is input. So algorithm may require a input. Suppose possible for example, जर असा अल्गोरिदम असेल की टू ॲडिशन ऑफ टू नंबर्स, असा अल्गोरिदम असेल तर काय वी रिक्वायर two input, that is first one is number 1 and number 2. So this is called input. So algorithm may require input. And second characteristic is output. So what is output? Suppose जर आता ॲडिशन ऑफ टू प्रोग्राम्स असेल अल्गोरिदम, तर काय आउटपुट काय असेल? ॲडिशन ऑफ टू नंबर, दॅट इज नंबर 1 प्लस नंबर 2 चे ॲडिशन इज ए आउटपुट और रिझल्ट ऑफ these numbers. Okay, so this is output. So each program contain at least one result or output. So third characteristic is de- definiteness. So in algorithm, each instruction must be clear and unambiguous. So the next characteristic is finiteness. So the finiteness characteristic, uh, if the instruction of an algorithm are executed, the algorithm should be terminate after finite number of steps. म्हणजे सपोज जर आपण एखाद्या अल्गोरिदमचे काय स्टेप्स किंवा इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केले, तर काय आफ्टर सम स्टेप्स काय होणार, तुमचा प्रोग्राम जी किंवा अल्गोरिदम काय होणार, टर्मिनेट होणार. दिस इज कॉल्ड एज फायनाइटनेस characteristic of algorithm. So these are the four characteristics of algorithm: input, output, definiteness and finiteness. So the next, uh, there are three types of control structure
of algorithm. First one is sequence, second one is branching, and third one is loop. So sequence means execution take place from starting from up to down. This is called as sequence. Then second one is branching. Branching contains if uh, branching contain condition. So condition will return two values, either true or false. And if and then is used to represent branching control. So the, the third types is loop. Loop means we can execute a certain statement repeatedly using loop. For example, loops are while loop, for loops are there. We can learn about these loops, control structure, complete control structure in detail. mm, in C programming language. So there are three types of control structures: sequence, branching, and loop. So the next one is advantages of algorithm. What are the advantages? So it is a stepwise execution. So it is easy to understand. Then which is completely not dependent on any programming language. So it is easy to understand for anyone, even without programming knowledge. Every step in algorithm has its own logical sequence, so it is easy to debug. So these are the advantages of algorithm. नेक्स्ट वन इज हाऊ टू राईट अल्गोरिदम. तर आपल्याला बघायचं आहे की अल्गोरिदम कसा लिहायचा आहे. Step first is define your algorithm input. Step first काय, define your algorithm input. सपोज जर अल्गोरिदम असं असेल की कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ रेक्टँगल, तर आपल्याला काय करायचं आहे, अल्गोरिदम द्यायचा आहे. सो आपल्याला रिक्वायर्ड काय आहे, हाईट अँड विड्थ. काय रिक्वायर्ड आहे, हाईट अँड विड्थ. बिकॉज फॉर्म्युला काय, एरिया ऑफ रेक्टँगल हाईट इंटू विड्थ. सो आपल्याला रिक्वायर्ड काय, इनपुट, हाईट अँड विड्थ. सो अल्गोरिदम जर असं असेल, राईट कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ रेक्टँगल, सो अवर इनपुट इज हाईट अँड विड्थ. देन सेकंड स्टेप इज डिफाईन द व्हेरिएबल्स. आता व्हेरिएबल्स मीन्स आता आपले इनपुट काय, टू इनपुट्स आहेत, हाईट अँड विड्थ. सो हाईट अँड विड्थ आहे, सो वी कॅन राईट द variable name as height for h, then width for w, or we can directly write height, directly write width. Okay, so we can define variable for input, any input using we can define input using variable name. सो आता सपोज जर इथे काय असेल, हाईट असेल तर हाईटसाठी काय आपण लिहू शकतो, एच लिहू शकतो. देन विड्थसाठी काय लिहू शकतो, डब्ल्यू लिहू शकतो. सो दिस इज in this way we can define variable. So third step is outline the algorithms operations. मीन्स काय, आता सपोज आता एरिया ऑफ रेक्टँगल प्रोग्राम अल्गोरिदम आहे. सो एरिया ऑफ रेक्टँगल फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला काय, हाईट इंटू विड्थ.
सो ऑपरेशन काय परफॉर्म करणार आपण, मल्टिप्लिकेशन करणार कोणाचं, हाईट आणि विड्थचं. जो काय त्याचा रिझल्ट येईल तो काय स्टोअर करणार कुठे आपण, एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये. मीन्स एरिया नावाचं जर सपोज व्हेरिएबल घेतलं, एरिया इज इक्वल टू काय करणार आपण, स्टोअर करणार हाईट इंटू विड्थ. म्हणजे सपोज हाईट 2 असेल अँड 3 विड्थ असेल, तर 2 इंटू 3 त्याचा जो काही रिझल्ट असेल तो स्टोअर कशामध्ये होईल, एरिया व्हेरिएबलमध्ये. ओके, दिस इज द आउटलाईन ऑफ द अल्गोरिदम ऑपरेशन्स. अँड स्टेप 4 इज फायनल वन इज आउटपुट the results of your algorithm operations. आता final step is output and we can display the output. सो आपण जे काय ऑपरेशन आहे परफॉर्म केलेलं ते एका व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर केलं इथे एरिया. सो एरिया आउटपुट काय असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, रिझल्ट शो करावं लागेल. सो वी कॅन प्रिंट दिस एरिया आउटपुट. ओके, सपोज जर 2 हाईट असेल अँड विड्थ 3 असेल, 2 इंटू 3 6. सो 6 काय असेल, एरियामध्ये स्टोर्ड असेल. सो एरिया आपण काय करणार, 6 एरिया ऑफ रेक्टँगल इज 6 काय करणार, व्हॅल्यू त्याची प्रिंट करणार. सो दिस इज इन दिस वे वी कॅन राईट द अल्गोरिदम्स. So first step is define your algorithm input, second step is define the variable, third one is outline the algorithm's operations, and fourth step is output the result of your algorithm operation. ओके, स्टेप यूज करून काय करायचं आहे आपल्याला, अल्गोरिदम राईट करायचं आहे. सो व्हॉट इज अल्गोरिदम, स्टेप वाईज एक्झिक्युशन ऑफ एनी प्रॉब्लेम और प्रोग्राम. ओके, सो आपण एक एक्झाम्पल चेक करूया अल्गोरिदम कसा लिहायचा आहे. मग तुम्हाला आयडिया येईल की हाऊ टू राईट अल्गोरिदम. बघा, ते अल्गोरिदम आहे ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्सचं अल्गोरिदम आहे. आपल्याला अल्गोरिदम राईट करायचं आहे ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स. सो आता ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स आहेत. सो आपल्याला इनपुट काय रिक्वायर्ड आहे, 2 नंबर्स रिक्वायर्ड आहेत, नंबर 1 अँड नंबर 2. अँड त्या नंबर 1 अँड नंबर 2ची ॲडिशन काय करायची, परफॉर्म करायची आपल्याला, आणि काय करायची, एका व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर्ड करायची. सो आणि ते व्हेरिएबल काय करायचं आपल्याला, प्रिंट करायचं आहे. सो असं काय स्टेप वाईज आपल्याला एक्झिक्युशन करायचं आहे. सो स्टेप 1 स्टार्ट करायची आपल्याला युजिंग स्टार्ट. स्टेप 1 काय येणार आहे, स्टार्ट. कुठचा अल्गोरिदम असू दे, स्टार्ट करताना स्टेप 1 काय असणार आहे, स्टार्ट. अँड फायनल स्टेप असणार काय असणार आहे, स्टॉप. सो स्टेप 1 काय, स्टार्ट. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इनपुट घ्यायचं आहे. सो इनपुट घ्यायचं आहे, आपल्याला काय रिक्वायर्ड आहे, इनपुट 2 नंबर्स. सो स्टेप 2 इज इनपुट फर्स्ट नंबर विच इज से एज व्हेरिएबल ए. काय, इनपुट फर्स्ट नंबर, त्याला व्हेरिएबल नेम काय दिलं आहे, ए. देन नेक्स्ट स्टेप इज काय, इनपुट सेकंड नंबर से बी, म्हणजे त्याला व्हेरिएबल नेम काय दिलं आहे, बी. सो आपण आपलं तर इनपुट झालं, ए अँड बी व्हेरिएबलमध्ये काय केलं आपण, स्टोअर्ड केलं इनपुट. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स. सो ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स कशी करतो आपण, आता ए अँड बी व्हेरिएबल असतील तर काय, ए प्लस बी, हे काय झाली, ॲडिशन झाली. आणि ती ॲडिशन आपल्याला आता काय करावी लागेल, कुठेतरी स्टोअर्ड करावी लागेल. सो आपण एका व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर्ड करून ठेवणार. सो स्टेप 4 इज टेक सम व्हेरिएबल, सॉरी, टेक वन व्हेरिएबल सम, and we can store the sum of 2 number a and b in this variable sum variable. So sum is equal to a plus b. काय घ्यायचं आहे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, म्हणजे ए प्लस बीची जी काय ॲडिशन होईल परफॉर्म, त्याचा रिझल्ट कशामध्ये स्टोअर्ड होईल, सम व्हेरिएबलमध्ये. आता सम व्हेरिएबल आपल्याला ॲडिशन ऑपरेशन झाली कम्प्लिटली परफॉर्म. सो आता आपल्याला काय करावं लागेल, हे सम व्हेरिएबल रिझल्ट ॲज अ रिझल्ट आउटपुट डिस्प्ले करावे लागेल. सो फायनल स्टेप इज डिस्प्ले सम. आणि स्टेप काय असणार आहे, डिस्प्ले सम, म्हणजे जी काय ॲडिशन असेल, आता सपोज 2 अँड 3 मी व्हॅल्यू त्याला पास केल्या, ए अँड बीला 2 + 3 5 काय असणार आहे, सममध्ये स्टोअर्ड, आणि ती 5 काय होणार, डिस्प्ले होणार. डिस्प्ले झाली की आता इथे तुमचं ऑपरेशन कंप्लीट, अल्गोरिदम संपला. सो फायनल स्टेप काय लिहायची आपल्याला, स्टॉप. इथे काय होईल, प्रोग्राम स्टॉप होईल.
सो एक्झिक्युशन कसं होणार प्रोग्रॅमचं, फर्स्ट आधी काय ना स्टार्ट अल्गोरिदम होईल, देन इनपुट फर्स्ट नंबर, म्हणजे फर्स्ट नंबर काय होईल इनपुट गेले विच इज से एज ए, म्हणजे मी सपोज 10 एंटर केलं तर 10 एमध्ये काय होईल स्टोअर्ड होईल. देन स्टेप 3 काय इनपुट सेकंड नंबर से एज बी. आता मी 20 एंटर केलं तर काय होईल बीमध्ये काय स्टोअर्ड होईल 20. बी इज इक्वल टू काय असेल व्हॅल्यू त्याची 20 अँड ए इज इक्वल टू काय असेल 10. आता फोर्थ स्टेप काय सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. एची व्हॅल्यू काय आहे 10 आहे, बीची व्हॅल्यू 20, 10 प्लस 20 30. ऑपरेशन काय होईल परफॉर्म होईल, ॲडिशन परफॉर्म होईल अँड स्टोअर्ड कशामध्ये होईल सम व्हेरिएबल, म्हणजे सम इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय होईल स्टोअर्ड 30. आता 30 सममध्ये स्टोअर झाली. सो डिस्प्ले स्टेप काय आहे डिस्प्ले सम, काय होईल सम तुमची डिस्प्ले होईल, म्हणजे 50 काय होईल रिझल्ट डिस्प्ले होईल आणि फायनल काय होईल एक्झिक्युशन स्टॉप होईल अल्गोरिदमचं. दिस इज द अल्गोरिदम फॉर ॲडिशन ऑफ 2 नंबर. ओके, अजून एका वेने पण सेम प्रोग्राम हा आपण लिहू शकतो. बघा इथे फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. आता इथे काही चेंजेस नाही, फक्त काय जे काय आपण इनपुट केलेले नंबर्स आहेत ए अँड बी ते काय केले एकाच स्टेपला काय करू शकतो लिहू शकतो. इनपुट 2 नंबर्स से ए अँड बी. ओके, मग असे आपण काय केलेले सेपरेट इनपुट फर्स्ट नंबर इनपुट सेकंड नंबर सेपरेट केलेले. सो तुम्हाला तुमची चॉईसनुसार काय करू शकता तुम्ही अल्गोरिदम राईट करू शकता. सो इनपुट 2 नंबर्स से ए अँड बी एकाच लाईनला मी एकाच स्टेपमध्ये लिहिले. नंतर स्टेप 3 सम व्हेरिएबल घेतलं अँड ए अँड बीची काय केली ॲडिशन केली अँड सम काय केली डिस्प्ले केली अँड फायनल स्टेप इज स्टॉप. ओके, सो तुमच्या चॉईसनुसार लॉजिकनुसार काय करू शकता तुम्ही तुमचा अल्गोरिदम राईट करू शकता. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये अजून आपण एक्झाम्पल चेक करूया अल्गोरिदम. ओके, थँक्यू.